Đom ná ông pí tự smart si chua thừa bói bà rằng lục bàn một đò vọt chân đom đại bàn pi rư bảy tháng ấy bàn đầm nắng tha miền bà rằng nơi mình ti pet bà kê tụi mì lía kể chọn bàn mà nô mà nè từ thừa bói bầm rải không nông bạc kể kịch bà khai ao đọc pi ria không nông mới khai bà rằng nô kể thừa sao khang ana mai pet miền bà phun chân chít khmai kể trên đi dây khmai bàn khla nhóm của bàn từ smart thừa bói bà rằng nô một nền tì nhóm cứ bó sầm ạt tía chút tộc tù đong tật sỏi cả đò bể ngày dọc tràn sạ pi từ dọc bay sầm lố nơi mình tì pet móc cầm đài riệp đã tộc ở kia từ tù tiến pi nẹo ở đây và bốn kế tiền tắc tiền là nghề rồi hỏi từ nhóm tranh từ sầm nặng nơi ai vọt chỉ riêng rồi ngày miên ngày sáng ăn tết hậu tì lục thừa ban mười khái kia mình bạc bạc khai ở nhóm của châu từ xóm bác bị kê thai chăm khai cõi xóm bạc đọc group pi khái nhóm của châu từ xóm bác lùi kê suộc nhóm thà tại nhóm dọc lối từ thừa ấy nhóm thà dọc lối từ tính bà rầy trụ kê còn làng dốc bà rầy mưa cầm bóng hỏi prap nhóm thà cầm trụ tràn mình lò tê rừng bạc khái cầm bài nhóm tục ỏi mình bắt từ nà tê trời cả ấy chăm một đợt nhom ao rồi hỏi kế con nôm nhom từ cắt khảo ao mũi sầm rạp hòn nhom nơi thưa cả bàn bay khai chỉ mũi bà rằng sạp tại ngày mũi bờ pôn quạt lúa rọt tranh bịp trả bát nơi pe để nhom từ dốc mà hộp nơi ai mình tì bệt lục bà rằng nô tranh bịp thưa cả móc rọt bờ pôn mình khơi kia ắt si bài tê hỏi của chi con tam rọt bờ pôn phliềm pin mũi ngày rồi xía tôi là nghiệt lục quạt trò lóp một vĩnh quạt ham khi nhom mình ao đi chơi vì nước này tì về từ dọc bài từ pet nở pet tới dọc tay sầm rập manu pi nè chỉ thòm đá sầm rập túc ở khi nhom bô được phổ phồng trong này khi nhom chơi từ kịch ruồi bà ròm vì đường bạc khai để kê mình bác ao nụ lục kịch nhom kịch hà cái kia thứ chỉ là o nương dưỡng đặc biệt bình lõm do bạc khai dương hỏi lúa pra dương từ tế cô mình đằng ai lời ní nhom thừa cả bàn pram khải còn lông một hỏi nhom kịch rót trao pra nung nằm bay của mọi khát pe về lìa to từ tiền tại miền chật mũi kịch hạn là hao cho trăm pi bay khai to từ tiền xả mớ ruột bằng kịch tới trời bàn pra khai chào đà hỏi mấy giang tiết tạm để nhom cọt sum qua mưa e để giả bót bà rằng ní tới mình khơi miến lẹ khả nạ tròn ná để thả ký giả cọt được nhom nô tiền nhóm com ót tròm tô su ở rìa dạ bê muôn khai từ nhóm châu từ xóm bạc bạc khai mà đồng tiền bà rằng nốt su nhóm thà bạc 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 vô từ tình ấy nhóm chọi thà nhóm bạc bạc ní đầm bầy nhá chun từ mặt đại nhóm nơi ai sọc rồi quạt corona quạt ở nhóm một xí chun ní đầm bầy dọc bạc từ chuối túc tô trong chi và phép cú xà phong bà rằng nó lại thà bà đôi nó anh hai mà đây anh móc tụi tôi dụ lưới bị dương tự cho cái đầu để nhóm ban sắp xong đây bà rằng nó móc nó phim để chật bọc nhóm o đồng phớp triệp đôi chữ kia tới nào triệt nhóm cô bà nhà phải nhà sầm bọt tới anh trên mà đây nhóm ai móc tụi tôi bạc tua bị đáy bà rằng nó ai bạc khai cà pí prom tiền kia cứ đọc pi ria không mùi khai tại bà rằng nó bàn bạc ai mà đại nhóm đo tới đập ram ria mùi khai nó rồi hỏi kế còn hai nhóm một rạp thà kì kịch ai nhóm đập ram ria chỉ riêng rồi hốt một nhóm lực đai sầm bè ô còn luộc đói sự cái đây cua xòm tám thò mà đà hỏi nấc không chặt thà bà sinh chỉ rọt trao bị muốn móc mà lấy nhóm khát sầm bám tại mà đòn ní cứ chỉ bon bì sna nhóm miền trẻ tại tổ sủ tróm ọt to tại bán sầm rạch cả nó mà đại nhóm tổ tua bàn prạ mở rồi sam sập ram mới bị đại bà ràng móc quạt trệ ó bồn pê quạt crab sầm pè ó con bà ràng nổ đôi kia nâng thoai bằng công bờ sông giang nổ đài bà ràng khơi được cho nó quạt tham pram mới tiết chun quạt túc tinh chấm này bị xa mà này nhóm dọc bạ nó hơi mà ở nhóm tụng nhóm tục tại bầy ria sầm rạp luôn ai nơi sol bẩn mán nhóm chun từ mà này nhóm tụng sầm rạp tinh phải chờ muối nơi ở bàn xóm rôm nâng kề thay lại chờ bị cả nó
ឈើស្រឡៅក្នុងមួយផ្លានថ្លៃ8កាក់ពាក្យហៅមួយផ្លាននោះគឺ10សង់ទីម៉ែត្រ4ជ្រុងប្រវែង10ម៉ែត្រក្នុងប្រាក់135រៀលនេះឪពុកខ្ញុំអាចទិញបានឈើចំនួន170ផ្លានដែលអាចឲ្យគាត់ធ្វើផ្ទះឈើមួយខ្នងបានយ៉ាងធំល្មមឲ្យគ្រួសារជ្រកនៅបានយ៉ាងស្រួលក្រោយដែលបារាំងបើកប្រាក់ខែឲ្យរួចហើយស្រាប់តែប្រសងនាមព្រះសមណមាសកងវត្តចិនដំដៃដែលខ្ញុំបានផ្ដាំនឹងសុំឲ្យលោកមេតាជួយរកកន្លែងរៀនធ្វើជាងមាសប្រាក់នោះលោកហៅខ្ញុំទៅប្រាប់ថាឲ្យរៀបចំខ្លួនទៅចូលរៀននៅថ្ងៃប្រហ័សខែបគុណឆ្នាំ1920នេះព្រោះកន្លែងរៀនអាត្មារកឲ្យបានហើយក្រោយដែលបារាំងបើកប្រាក់ខែឲ្យរួចហើយស្រាប់តែប្រសង់ព្រះនាមសមណមាសកងវត្តចិនដំដៃដែលខ្ញុំបានផ្ដាំនឹងសុំឲ្យលោកមេតាជួយរកកន្លែងរៀនធ្វើជាងមាសប្រាក់នោះលោកហៅខ្ញុំទៅប្រាប់ថាឲ្យរៀបចំខ្លួនទៅចូលរៀននៅថ្ងៃប្រហ័សខែបគុណឆ្នាំ1920នេះព្រោះកន្លែងរៀនអាត្មារកឲ្យបានហើយក្រោយដែលបានទទួលដំណឹងនេះមកខ្ញុំមានការត្រេកអរផងភ័យផងព្រួយផងគិតតាមថ្ងៃខែដែលលោកមកប្រាប់ឲ្យចូលរៀននៅសល់តែ9ថ្ងៃទៀតទេការខ្ញុំដែលត្រេកអរនោះព្រោះបានស្របនឹងគោលបំណងរបស់ខ្លួនដែលបានពងទុកមកហើយចំណែកព្រួយគឺព្រួយចំពោះបារាំងដែលគេមានចិត្តល្អចង់ទំនុកបំរុងខ្ញុំនឹងការដែលខ្ញុំបានបើកប្រាក់ខែហើយត្រឡប់ជាចង់រត់ចោលគេទៅវិញខ្ញុំព្រួយពេកដេកក៏មិនលក់ព្រោះពោះក៏លែងឃ្លានលុះអង្គុយគិតយូរទៅក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅសុំបារាំងឈប់ធ្វើការបារាំងនោះឆ្លើយឡើងវិញថាកុំឈប់តែឯងឈប់ធ្វើអ្វីខ្ញុំចង់សុំលោកឈប់ធ្វើការនៅទីនេះដើម្បីទៅរៀនធ្វើជាងមាសប្រាក់កុំរៀនធ្វើជាងអីនៅរៀនអក្សរបារាំងក្នុងផ្ទះយើងនេះបានហើយចាំយើងជួយបង្រៀនខ្ញុំនៅស្ងៀមមិនហ៊ានឆ្លើយតបទេស្រាប់តែនៅពេលល្ងាចនោះបារាំងកាន់សៀវភៅនិងប្រដាប់ប្រដាសពគ្រប់មកឲ្យខ្ញុំរៀនគេនិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាបើឯងរៀនចេះមើលចេះអានចេះនិយាយបានយើងឲ្យឯងចូលរៀនខាងអាំងហ្វ្រេមីញ៉ែលនៅក្នុងពេទ្យនេះតែ6ខែឯងអាចធ្វើអាំងហ្វ្រេមីញ៉ែលជាមួយគេបានហើយឥឡូវនេះនៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះដល់ថ្ងៃកំណត់ជួបមេជាងមាសប្រាក់នោះហើយខ្ញុំខំទ្រាំនៅធ្វើការជាមួយបារាំងបាន2ថ្ងៃទីបំផុតខ្ញុំក៏សុខចិត្តរត់ចេញពីផ្ទះបារាំងនោះមកជួបព្រះគ្រូដើម្បីឲ្យលោកនាំខ្ញុំទៅជួបនឹងមេជាងនោះនៅផ្សារស៊ីញែកក្បែរវាំងលួងឯមេជាងនោះឈ្មោះទេពជឿនមុននឹងចូលរៀននោះលោកគ្រូមាសកងជាអ្នកហោរាសាស្ត្រស្រាប់បានទុះទាយរកថ្ងៃខែឆ្នាំសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំចូលរៀនវិជ្ជាអ្វីនៅពេលនោះលោកថាត្រូវចូលរៀននៅថ្ងៃពហុខ្ញុំរៀនបាន3ខែហើយជាមួយមេជាងទេពជឿនថ្ងៃមួយខ្ញុំទៅម្ដុំផ្សារចាស់ដើម្បីទិញដូងខ្ចីឲ្យប្រពន្ធគាត់ស្រាប់តែជួបនឹងបារាំងចៅវាយចាស់របស់ខ្ញុំនៅទីនោះដែរឃើញខ្ញុំភ្លាមស្រាប់តែគាត់ស្ទុះមកចាប់ខ្ញុំដាក់ឆៃកែវនាំខ្ញុំយកទៅផ្ទះគាត់មួយរំពេចពេលនោះខ្ញុំភ័យព្រាបបានដូចកណ្ដុរនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃឆ្មារកប្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនគ្មានទេបារាំងបាននាំខ្ញុំទៅផ្ទះគេហើយគេទះតបខ្ញុំពី3ដៃយ៉ាងធ្ងន់ដោយហេតុតែភ័យពេកខ្ញុំបាត់ស្មារតីអស់លែងដឹងឈឺទៅហើយខ្ញុំមិនខឹងនឹងគេទេព្រោះគេអាណិតខ្ញុំគេល្អនឹងខ្ញុំខ្លាំងណាស់គេបានអួតប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំថាកូនម៉ាដាមឯងល្អណាស់ផងតែឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់ជាផ្ទុយនឹងចិត្តគេដែលចង់ជួយទំនុកបំរុងទៅវិញបារាំងនោះសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជាឯងមិនប្រាប់ខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំបានសុំលោកដែរតែលោកមិនឲ្យខ្ញុំទៅព្រោះខ្ញុំបានតាំងចិត្តរួចជាស្រេចពីស្រុកមកហើយថាខ្ញុំមករៀនធ្វើជាងមាសជាងប្រាក់ខ្ញុំបានពឹងឲ្យគេជួយរកដល់គេរកបានកន្លែងហើយខ្ញុំត្រូវតែសុំលោកទៅដល់លោកមិនឲ្យខ្ញុំទៅទើបខ្ញុំលួចរត់ចេញខ្ញុំលើកដៃសំពះបារាំងនោះដើម្បីសុំទោសគេព្រោះខ្ញុំខុសហើយ
bà rằng nông nơi nghiêm tùm nông chỉ ảnh nật nhóm đá lục đại vô lùi đọc đi ở nhóm rùi hói của đinh nhóm ở trên từ cho xong rụm lực thả ca này về cho lôi cho mùi bà rằng đi miền cái chuối bộ bài cả châu riêng thưa chiêng mìa bạc tam bồng nòng đọc nhóm bàn châu riêng chiêng nhóm sờ bài chật na rồi nhóm sờ lanh mốc ca ní bật bạc cọt nhóm com riêng thưa ca nâng tam đan song kết mơ kỳ thưa nhóm com riêng ban tạiประมวยkhai bỏ nó nhóm thưa ca ban pro hai nâng nẹ riêng thưa mốc 1 nămឬ 2 nămនោះដែរឯរបៀបធ្វើការមុនដំបូងគេឲ្យខ្ញុំរំសាយសាច់ប្រាក់និងកត់សម្គាល់លោហៈធាតុដែលកំពុងរលាយនោះដល់កម្រិតណាទើបយកមកសម្រិតចាក់ក្នុងពុម្ពបានហើយយកប្រាក់នោះចេញពីពុម្ពមកអង្គុយដំឲ្យស្ដើងឬធ្វើឲ្យក្រាស់ហើយយកទៅតម្រូវហុំផ្សារហើយវាយតម្លៃជារូបផ្សេងហៅថាជាងខាងក្បាលដែកព្រោះការនោះមិនទាន់មានម៉ាស៊ីនកិនសាច់ប្រាក់ឲ្យស្ដើងនៅឡើយទេគេត្រូវតែផែនឹងដៃហើយដំនឹងញញួរមេជាងនោះការដែលឃើញខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារយ៉ាងដូច្នោះហើយគេគោរពអានស្រឡាញ់ខ្ញុំឈប់ឲ្យទទួលទានបាយខាងក្រៅហើយគេឲ្យខ្ញុំនៅអាស្រ័យបាយជាមួយគេលុះខ្ញុំនៅនឹងមេជាងនោះបាន 2 ឆ្នាំខ្ញុំក៏លាមេជាងនោះទៅរៀននៅសាលារចនាវិញដើម្បីយកសញ្ញាបត្រសម្គាល់មុខវិជ្ជាខ្លួនដើម្បីនឹងប្រឡងយកសញ្ញាបត្រគេត្រូវរៀននៅសាលារចនានេះអស់រយៈពេល 3 ទៅ 4 ឆ្នាំលុះចូលរៀនបាន 2 ឆ្នាំមិនទាន់បានគ្រប់ពេលត្រូវប្រឡងទេខ្ញុំក៏ដាក់ពាក្យសុំចូលប្រឡងគេបញ្ជូនពាក្យសុំប្រឡងនេះទៅលោកគ្រូដែលបង្រៀនខ្ញុំលោកគ្រូក៏បានឆ្លើយប្រាប់ក្រុមជំនុំវិញថាខ្ញុំអាចប្រឡងបានគេក៏សុខចិត្តបញ្ជូនឈ្មោះខ្ញុំទៅក្នុងបញ្ជីប្រឡងនៅពេលនោះមានកូនសិស្សប្រឡងទាំងអស់ 49 នាក់ប្រឡងចេញឆ្នាំ 1924 ខ្ញុំជាប់បានលេខ 7 ហើយមានឆ្លាក់ 18 នាក់លុះប្រឡងសញ្ញាបត្ររួចហើយខ្ញុំក៏ចូលមកធ្វើការជាមួយមេជាងមុនវិញខ្ញុំខំរកស៊ីចែកផលប្រយោជន៍ជាមួយគាត់ដោយគិតឈ្នួលតាមរបស់ដែលខ្លួនធ្វើបានម្នាក់ហើយចែកចំណេញស្មើគ្នាឯសហួយផ្សេងមានបាយព្រឹកល្ងាចជាដើមត្រូវមេជាងជាអ្នកចេញទាំងអស់ធ្វើការជាមួយមេជាងនេះបាន 1 ឆ្នាំខ្ញុំក៏សូមលាគាត់ទៅបន្តវិជ្ជាខាងជំនាញនេះនៅឯប្រទេសថៃតទៅទៀតមុខវិជ្ជានេះចែកចេញជា 3 ផ្នែកផ្នែកខាងក្បាលដែកបានដល់ឡើងរូបផ្សេងមានផ្តិលតុកថាសក្បាច់រចនាឆ្លាក់លើបណ្ដាលោហៈមានមាសប្រាក់ជាដើមឯប្រភេទក្បាច់ខ្មែរយើងមាន 3 សម័យគឺសម័យភ្ញីវល្លិភ្ញីភ្លើងភ្ញីកន្ទុយហង្សសម័យភ្ញីភ្លើងទេសសម័យភ្ញីស្លឹកទេសនិងសម័យភ្ញីអង្គរផ្នែកវិជ្ជាជាងបានដល់គ្រឿងអលង្ការតបតែងខ្លួនដូចជាកន្លះតៅលំហូជីខ្សែដៃដាំត្បូងជាដើមផ្នែកវិជ្ជាខាងលេតែនបានដល់ខ្សែកខ្សែដៃគ្រឿងកន្ត្រមផ្សេងគេធ្វើលួសតូចឆ្មាចាប់នឹងដៃមិនបានទេត្រូវប្រើត្របៀតឬលេតែនចាប់ទើបធ្វើបានវិជ្ជាក្បាលដែកជាវិជ្ជាដែលពិបាកជាងគេនៅក្នុងចំណោមវិជ្ជាជាង 3 ប្រភេទនេះបើយើងចេះតែមុខវិជ្ជាខាងជាងក្បាលដែកមួយមុខហើយបើយើងមានការព្យាយាមយើងអាចធ្វើការចិញ្ចឹមគ្រួសារបានយ៉ាងស្រួលតែចំពោះរូបខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនព្រមឈប់ត្រឹមនឹងទេព្រោះចង់រៀនវិជ្ជានេះទាំង 3 ប្រភេទខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅសុំលាមេជាងដើម្បីបន្តមុខវិជ្ជានេះនៅឯក្រុងបាងកកតទៅទៀតមេជាងបានសុំបង្វល់ខ្ញុំឲ្យនៅធ្វើការជាមួយគាត់ 1 ឆ្នាំទៀតសិនខ្ញុំមិនយល់ព្រមតាមគាត់ទេព្រោះត្រូវប្រញាប់ទៅតាមអ្នកដែលមកពីប្រទេសថៃផងលុះដល់ថ្ងៃដាច់ខែខ្ញុំក៏ចូលទៅគិតបញ្ជីជាមួយមេជាងពីរឿងប្រាក់ខែទាំងអស់ដែលខ្ញុំបាននៅធ្វើការជាមួយគាត់ខ្ញុំនៅសល់បានប្រាក់ 290 រៀលខ្ញុំសូមលើកបើកប្រាក់ខែទៅនោះអស់
បើកបានហើយខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរទៅលាលោកឪពុកលោកម្ដាយនៅឯស្រុកកោះកែវកាលនោះគាត់មិនហ៊ានខាត់ខ្ញុំទេម្ដាយខ្ញុំគាត់នៅស្ងៀមតែភ្នែកគាត់សម្លឹងមើលមុខខ្ញុំប្រកបដោយសេចក្តីទុក្ខព្រួយទឹកភ្នែកគាត់បំរុងនឹងស្រក់ចេញហាក់ដូចជាចង់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់លែងបានឃើញមុខកូនប្រុសតែមួយគត់របស់គាត់ទៀតហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមុននឹងចុះពីផ្ទះលាគាត់ទៅបន្តដំណើរខ្ញុំជូនលុយ190រៀលទៅម្ដាយខ្ញុំដោយទុកនៅជាប់ខ្លួនតែ100រៀលប៉ុណ្ណោះខ្ញុំលាអ្នកមានកូនទាំងពីររួចហើយក៏មកសំណាក់ផ្ទះមេជាងចំនួន3ថ្ងៃទើបធ្វើដំណើរទៅកាន់បាងកកម៉ោង4ភ្លឺម៉ោង5ភ្លឺខ្ញុំចេញទៅឡើងរថយន្តសម្ដៅទៅខេត្តបាត់ដំបងជាមួយម្នាក់ឈ្មោះរស់ហមរស់នៅប្រទេសថៃជាអ្នករកស៊ីជួញត្រីឆ្អើរពីប្រទេសខ្មែរទៅលុះបានទៅដល់បាត់ដំបងហើយត្រូវជិះរថយន្តបន្តដំណើរទៅស្រុកស្វាយស៊ីសុផុនទៀតថ្លៃឈ្នួលរថយន្តពីភ្នំពេញទៅស្វាយស៊ីសុផុនគិតសរុបទាំងអស់3រៀល5សេនលុះទៅដល់ស្វាយស៊ីសុផុនហើយត្រូវជួលរទេះគោជូនដំណើរទៅស្រុកអរញ្ញពីអរញ្ញត្រូវទិញសម្បត្តិរថភ្លើងអស់5រៀលទៀតទើបដល់បាងកកសរុបទាំងសហុយម្ហូបអាហារទទួលទានតាមផ្លូវអស់ប្រហែល5រៀលផងថ្លៃធ្វើដំណើរនៅពេលនោះពីភ្នំពេញទៅបាងកកអស់ប្រមាណ11រៀលខ្ញុំសម្រាកនៅផ្ទះយាយរស់ហោមបាន2ថ្ងៃទើបគាត់ជូនខ្ញុំទៅសុំសម្បត្តិកាតសម្គាល់ខ្លួននៅផ្ទះអង្គភើណាលឹងអស់ពេលជិត1ខែខ្ញុំនិងនាយរស់ហោមធ្វើដំណើររកកន្លែងរៀនទីបំផុតកន្លែងមួយឈ្មោះសោភ័ណ្ឌសិល្បៈមេជាងឈ្មោះនាយចម្រើនគេឲ្យខ្ញុំរៀនតែបាយទឹកទីកន្លែងត្រូវរកដោយខ្លួនឯងត្រង់នេះខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះមិនដឹងទៅនៅទីពឹងនរណានាយរស់ហោមមានចិត្តករុណាដល់ខ្ញុំជាខ្លាំងគាត់ក៏សុខចិត្តឲ្យខ្ញុំរស់នៅជាមួយគាត់សិនចុះឲ្យតែបានរៀនសិននៅផ្ទះនាយរស់ហោមខ្ញុំខំយកចិត្តគេទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធខ្ញុំត្រូវភ្ញាក់ពីព្រឹកទៅរែកទឹកមួយជើងឬពីរជើងរួចហើយខ្ញុំត្រូវដាំបាយកម្ដៅសម្លដែលស្លទុកពីល្ងាចហើយដួសបរិភោគទើបចេញទៅធ្វើការលុះដល់ថ្ងៃវិលត្រឡប់វិញពីធ្វើការមកវិញខ្ញុំត្រូវរែកទឹកដាក់ពាងនិងជួយដំណាំស្លប្រពន្ធគេទៀតចំណែកឯនាយរស់ហោមគាត់ជាប់កាត់សក់ឲ្យភ្ញៀវព្រោះគាត់ជាជាងកាត់សក់ផងដែរការសិក្សាមុខវិជ្ជាជាងនៅប្រទេសថៃចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំបានចូលរៀនជាងនៅប្រទេសថៃខ្ញុំត្រូវការច្រើនលើសលប់ជាងធម្មតាអំពីរបៀបធ្វើការរៀនខាងជាងតាស់បៃបានដកកិច្ចការធ្វើគ្រឿងអលង្ការគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់តុបតែងខ្លួនដូចជាកន្លះដាំត្បូងកាវទំហូរខ្សែដៃដាំត្បូងចិញ្ចៀនផ្សេងជាដើមខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់អស់រយៈពេលតែ1ខែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំធ្វើបានខ្លះដូចគេឯងដែរព្រោះចេះខាងជាងក្បាលដែកមកស្រាប់ដែលធ្វើឲ្យមេជាងនោះចាប់អារម្មណ៍មកលើរូបខ្ញុំជាខ្លាំងគេកើតចិត្តមេត្តាករុណារាប់អានខ្ញុំទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធដោយស្មោះព្រោះការងារដែលគេដាក់ឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអាចធ្វើបានស្ទើរតែទាំងអស់ឃើញថាមានប្រយោជន៍ដល់គេជាច្រើនដែរការដែលមេជាងចាប់អារម្មណ៍មកលើរូបខ្ញុំនេះព្រោះខ្ញុំមិនប្រកាន់ខ្លួនធ្វើតែកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងផ្ទះបើខ្ញុំទំនេរខ្ញុំចេះតែជួយធ្វើគេទាំងអស់ទោះជាកិច្ចការអ្វីក៏ដោយម្ល៉េះហើយមនុស្សក្នុងផ្ទះទាំងប៉ុន្មានមានសន្តានចិត្តអាណិតខ្ញុំសឹងតែទាំងអស់គ្នា9ខែក្រោយមកខ្ញុំបានទទួលសម្បត្តិមួយច្បាប់ពីស្រុកខ្មែរសម្បត្តិការក្នុងដាក់ឈ្មោះខ្ញុំក៏បើកមើលទៅនៅក្នុងសម្បត្តិមានតែក្រដាស់ទទេគ្មានឈ្មោះតួអក្សរមួយសន្លឹកសោះលុះបើកមើលទៅសម្បត្តិសរសេរថាម្ដាយខ្ញុំអនិច្ចកម្មផុតទៅហើយដោយជំងឺអាសន្នរោគដំណឹងអកុសលនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តស្ទើរតែបាត់ស្មារតីធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកទៅដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំសូមលាលោកយាយចាក់ចេញមកខ្ញុំឃើញទឹកភ្នែកគាត់បំរុងនឹងហូរស្រក់ជាអភូតហេតុមួយដែលបញ្ជាក់ថាគាត់អស់ហើយមុខកូនសម្លាញ់គាត់បញ្ជាក់ថាគាត់អស់ឃើញមុខកូនសម្លាញ់ទៀតហើយ
ចាប់តាំងពីបានទទួលដំណឹងនេះមកខ្ញុំលែងចង់ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់មេជាងឃើញទឹកមុខខ្ញុំក្រៀមក្រំដូច្នេះក៏សួរថាខ្ញុំមានរឿងហេតុអ្វីខ្ញុំបានឆ្លើយប្រាប់គាត់ពីរឿងម្ដាយដែលស្លាប់ហួស11ថ្ងៃទៅហើយខ្ញុំទើបតែបានទទួលសម្បត្តិនៅព្រឹកមិញនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរមួយរយៈសិនដើម្បីធ្វើបុណ្យខួបជូនម្ដាយខ្ញុំហើយនឹងត្រឡប់ចំណាំភ្នោគាត់សម្រាប់ថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រចេះចប់ខ្ញុំនឹងធ្វើបុណ្យលើកសពគាត់ម្ដងទៀតខ្ញុំក៏បានសេចក្តីអនុញ្ញាតពីមេជាងដើម្បីទៅធ្វើបុណ្យនោះគេអាណិតខ្ញុំហើយបើកប្រាក់ខែដែលខ្ញុំធ្វើការបានចំនួន2600 បាតគាត់ចូលបុណ្យជាមួយខ្ញុំ1000 បាតក្រៅថែមទៀតផងគាត់បានផ្ដាំថាគាត់មិនឲ្យខ្ញុំមកនៅឯផ្ទះគាត់តែម្ដងគាត់បានផ្ដាំថាគាត់នឹងឲ្យខ្ញុំមកនៅឯផ្ទះគាត់តែម្ដងនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកពីស្រុកខ្មែរវិញដោយមិនបាច់ចេញសហួយអ្វីទាំងអស់មុននឹងចេញទៅខ្ញុំទៅលាបងរស់ហមដែលនៅពេលនោះគាត់ជួយបាន200 បាតថែមទៀតផងនៅពេលនោះខ្ញុំមានប្រាក់ទៅស្រុកខ្មែរចំនួន3800 បាតឯសហួយក្នុងគ្រានោះពីប្រទេសថៃដល់ស្រុកខ្មែរអស់20 រៀលទេការខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរនៅគ្រានោះចំណាយចំពេលគេធ្វើបុណ្យរំសាយសពហួងស៊ីសវត្តដែរខ្ញុំជិះកប៉ាល់បន្ទោទៅស្រុកកោះកែវជាមួយស្រុកកំណើតខ្ញុំជិះកប៉ាល់បន្ទោទៅស្រុកកោះកែវជាស្រុកកំណើតទៅដល់ភូមិខ្ញុំសំពះសួរលោកឪពុកពេលឃើញខ្ញុំភ្លាមគាត់ស្រែកទ្រហោយំដាក់ខ្ញុំដូចជាកូនក្មេងរបៀបរៀបរាប់អំពីការនឹករលឹករបស់ម្ដាយមកលើខ្ញុំឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំទប់ទឹកភ្នែកមិនបានក៏យំជាមួយគាត់ដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំឲ្យគេជួយរកទីកន្លែងភ្នោម្ដាយដើម្បីនឹងទៅពូនភ្នោឲ្យបានខ្ពស់ទុកជាទីចំណាំឲ្យមានទាំងដាំថ្មសម្រាប់កត់សម្គាល់ផងដែររួចស្រេចបាច់ហើយកាលណាខ្ញុំនិមន្តព្រះសង្ឃនឹងអញ្ជើញអស់លោកចាស់ទុំប្រពៃពិធីបុណ្យបាំងសកោជូនកសលទៅខ្មោចម្ដាយដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងសងគុណខ្ញុំទៅសម្រាកជាមួយឪពុកខ្ញុំចំនួន3ថ្ងៃក៏ក្រាបសំពះលោកទៅបន្តវិជ្ជានៅឯបាងកកតទៅទៀតខ្ញុំឃើញសេចក្តីក្រៀមក្រំរបស់ឪពុកខ្ញុំតាមខ្សែភ្នែករបស់គាត់ឆ្លើយប្រាប់គាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំពេលនោះថាកូនទៅចុះឲ្យបានសុខសប្បាយឧស្សាហ៍មកអើតឪពុកវិញផងកុំចោលពុកយូរពេកមេជាងត្រេកអរណាស់ការបើឃើញខ្ញុំមកបាងកកវិញព្រោះគាត់នឹកសង្ស័យខ្លាចខ្ញុំមិនត្រឡប់មកវិញទេមេជាងក៏បង្គាប់ឲ្យខ្ញុំយកប្រដាប់ប្រដាឬមកនៅផ្ទះគាត់តែម្ដងទៅខ្ញុំឆ្លើយទៅគាត់វិញថាសុំទោសនាយខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានចេញមកភ្លាមទេចាំខ្ញុំសុំគាត់ឲ្យស្រួលបួសិនមេជាងក៏យល់ព្រមមួយថ្ងៃក្រោយមកទើបខ្ញុំទៅអង្គុយក្បែរនីរស់ហមដើម្បីស្នើសុំគាត់ដោយស្រួលបួលបងខ្ញុំចង់លាទៅកន្លែងធ្វើការតែម្ដងព្រោះខ្ញុំដើរពីនេះទៅកន្លែងធ្វើការឆ្ងាយណាស់បើបងមិនយល់ទាស់ទេខ្ញុំចង់លាបងចេញទៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយបងហមសួរថាឯងទៅនៅជាមួយអ្នកណាខ្ញុំទៅនៅឯផ្ទះមេជាងគេឲ្យឯងទៅនៅឬបាទគេហៅខ្ញុំឲ្យទៅនៅជាមួយគេបើអញ្ចឹងល្អហើយឯងទៅចុះអញជួយអនីរស់ហមប្រមូលអីវ៉ាន់ចេញទៅនៅផ្ទះមេជាងក្នុងថ្ងៃនោះតែម្ដងមេជាងបង្ហាញបន្ទប់ដែលគេរៀបចំទុកឲ្យខ្ញុំសម្រាកនៅតាំងពីខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ទុកដាក់រូបខ្ញុំដូចជាសាច់ញាតិអាស្រ័យដោយសេចក្តីព្យាយាមតស៊ូនឹងការស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំហើយជាពិសេសខ្ញុំបានជួយកម្លាំងគាត់បានមួយភាគធំនៅពេលដែលមេជាងចេញទៅក្រៅគាត់តែងតែទុកដាក់ការងារធំទាំងប្រមាណឲ្យខ្ញុំធ្វើជំនួសជួនកាលអស់រយៈពេល2ឬ3ថ្ងៃក៏មានដែរព្រោះតាមដោយខ្ញុំសង្កេតមើលទៅគាត់មិនសូវទុកចិត្តប្រពន្ធទាំងពីររបស់គាត់ប៉ុន្មានទេប្រពន្ធទាំងពីររបស់គាត់ជាបងប្អូននឹងគ្នាមេម៉ាយមានកូនទាំងអស់គ្នា
តែគាត់ទុកចិត្តខ្ញុំឯនេះទៅវិញការដែលចៅវាយនាយទុកចិត្តលើខ្លួនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនឿយហត់មួយចំនួនផងដែរត្រូវនឹងពាក្យព្រេងថាគោលឿនសឹកតែកការនៅនឹងគេបើគេមានការទុកចិត្តលើយើងវាមានប្រយោជន៍ដល់យើងផងដែរព្រោះការអ្វីគេគ្មានលាក់លៀមនឹងយើងទេគេបង្ហាញទាំងអស់នាំឲ្យយើងចេះយើងដឹងដោយសារយើងធ្វើល្អឲ្យគេទុកចិត្តនោះឯងត្រង់នេះវាត្រូវនឹងពាក្យថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់នោះពិតណាស់ខ្ញុំនៅធ្វើការរៀនជាមួយមេជាងបាន2ឬ3ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ23ឆ្នាំត្រូវបួសជាភិក្ខុខ្ញុំចូលទៅសុំស្នើជាមួយមេជាងគេយល់ព្រមមិនហ៊ានប្រកែកទេព្រោះគេជឿទៅលើគម្ពីរសាសនាសបិននោះថាអ្នកណាហ៊ានខាត់មិនឲ្យគេបួសត្រូវទទួលបាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមេជាងនោះក៏សុំបំពោះខ្ញុំយកទៅបន់ផងដែរខ្ញុំក៏យល់ព្រមតាមបំណងរបស់មេជាងនោះដោយរីករាយគេសុំបំពោះខ្ញុំនៅវត្តសមណវិហារចិត្តផ្ទះនាយរស់ហោមព្រោះគេធ្លាប់បួសនៅវត្តនោះមកស្រាប់ការលោកមេជាងចម្រើនបំពោះខ្ញុំតាមដោយការស្មានមើលទៅគាត់ចំណាយប្រាក់អស់ច្រើនណាស់ព្រោះខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅពេលយប់នៃថ្ងៃខ្វាន់នាគខ្ញុំនោះគាត់បានអញ្ជើញភ្ញៀវអ្នកតូចអ្នកធំច្រើនកុះកណាស់លោកចម្រើនដឹកដៃខ្ញុំដើរគួរសមភ្ញៀវហើយគាត់រៀបរាប់អំពើល្អរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើលើគាត់ជូនភ្ញៀវស្ដាប់ជាច្រើនហូហែតាមតុអាហារតរៀងទៅស្អែកឡើងម៉ោង2រសៀលពួកភ្ញៀវបានមកជួបជុំគ្នាហើយរៀបក្បួនដង្ហែតាមរថយន្តចេញពីផ្លូវបតចូលផ្លូវព្រះរាជដំណើរហើយចូលតាមផ្លូវសវណ្ណចេញតាមផ្លូវក្រុងកាសែមទើបមកដល់មុខវត្តសមណវិហាររួចហើយហែក្បួនដើរដោយជើងសំដៅទៅប្រទក្សិណព្រះវិហារ3ជុំទើបចូលព្រះវិហារបួសក្នុងពេលនោះតែម្ដងចៅខុនពុទ្ធិយាករជាឧបជាបំពោះព្រះគ្រូយាមនិងព្រះគ្រូឈួងជាគ្រូសូត្រឆ្វេងស្ដាំចៅខុនដាក់នាមឆាយាខ្ញុំថាអសោកោ